अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 30 जमात-उस-सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह व शाम इस तरह गुजारो कि तुम्हारे दिल में किसी की तरफ से कोई मैल न हो। और अब सुर्खियां। लोकसभा में सोनिया गांधी पर गिरिराज सिंह का नाजेबा रिमार्क, कांग्रेस का एहतजाज, गिरिराज ने मुआफी मांग ली। टीडीपी एमएलसीज का टीआरएस एलपी में इंजमाम, काउंसिल चेयरमैन स्वामी गौड़ को हाईकोर्ट की नोटिस। तेलंगाना में किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस, सदर जमहूरिया से रुजू, उत्तम कुमार रेड्डी ने सदर जमहूरिया को रवाना की शिकायत। जीएचएमसी इंतखाबात, हुकूमत ने पेश की अदालत में रिपोर्ट, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। और अब तफसील। लोकसभा में अपोजिशन की तहरीक इल्तिवा को नामंजूर करने के बाद अपोजिशन जमातों ने ऐवान में हंगामा बर्पा किया। इस दौरान बीजेपी के एमपी गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी से मुताल्लिक़ नाजेबा रिमार्क किया, जिस पर अपोजिशन ने शदीद बरहम होकर गिरिराज से मुआफ़ी मांगने और इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। कांग्रेस के एमपी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शदीद बरहमी का इजहार किया, जिस पर वेंकैया नायडू ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। आज ये जो अशोभनीय टिप्पणी की है, केवल इस देश की महिलाओं के विरुद्ध नहीं, इस देश के हर वासी के विरुद्ध और नाइजीरिया के लोगों के विरुद्ध भी ये टिप्पणी की गई है। नाइजीरिया के हाई कमिश्नर ने कहा है कि देश से हम माफी हमें चाहिए इस भारत देश से कि ऐसे मंत्री ने ऐसी टिप्पणी की है। और प्रधानमंत्री जी स्वयं विदेश के दौरे पर हैं, उनके मंत्री ऐसे टिप्पणी करते हैं और मौन व्रत प्रधानमंत्री जी साधे हुए हैं यहाँ। आज हम चाहते हैं कि केवल इस सांसद और मंत्री के द्वारा माफी न मांगे जाए, लेकिन उनका त्याग पत्र मांगा जाए और प्रधानमंत्री स्वयं माफी मांगे सदन में कि ऐसी अशोभनीय टिप्पणी हमारी अध्यक्षा के विरुद्ध किया जाए। ये हमारी मांग आपके तरफ से। मैडम, the issue raised by Jyotiraditya definitely is a important issue that has to be responded to. As the Honorable Speaker has rightly said that when you give him an opportunity, then there has to be a response that will be responded to. Nobody in the government approves such statements, particularly at personal level. That too, yes. Venugopal, please. Please. That too on a party functionary holding highest office in the party. This sort of comments is not acceptable to anybody, number one. Number two, the issue the Sri Venugopal ji want to raise also is an important issue. So what I suggest, ma'am, we have been seeing. I know. Whenever you give permission, these issues can be discussed. I request the House to proceed with the question hour and then complete the business and go back to them. Prime Minister is nowhere in the picture in this. कांग्रेस फ्लोर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि न सिर्फ गिरिराज सिंह माफी मांगे बल्कि वजीर आजम को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके वज़रा उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जिस पर वेंकैया नायडू बरहम हो गए। तो उनके बारे में आप कुछ कह सकते थे, लेकिन एक मंत्री जिनको जिम्मेदारी है, आप कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ऐसे मंत्री बोलते हैं तो उनको माफी सदन में मांगना चाहिए। और प्रधानमंत्री को भी ये कहना, बार बार मैं बोलने से भी हमारे लोग सुन रहे नहीं, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ, वो खुद आके भी ये कहना चाहिए। मंत्री का नाम मत लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। बोले प्रधानमंत्री को क्यों ला रहे हैं आप? क्यों नहीं लाना? He is a minister. You want to politicize? He is a minister. You want to politicize? You want to politicize? You want to politicize? He is a minister. आप इशू के साथ सोनिया गांधी से मुताल्लिक़ किए गए नाजेबा रिमार्क से मुताल्लिक़ मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने ऐवान में माफ़ी मांग ली। अपोजिशन के हंगामे के बीच स्पीकर लोकसभा ने ऐवान की कार्रवाई को 10 मिनट तक के लिए मुलतवी कर दिया था, लेकिन बाद में कार्रवाई शुरू होने के बाद भी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। अपोजिशन के हंगामे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए गिरिराज सिंह ने ऐवान में माफ़ी मांग ली। अरे क्या बोल रहे हो? कोई भी कुछ भी बोलेगा, प्लीज कीप क्वाइट। एक नया बखेड़ा खड़ा मत करो। गिरिराज जी, यस।
महोदया, जो विषय आज उठा है, किसी का भी अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरी बातों से अगर किसी को दुख हुआ है, मैंने कहा किसी का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरी बातों से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। पुरजोश अंदाज में वापसी करने वाले राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में पुरजोश अंदाज में बात की। राहुल ने हुकूमत के मुजव्वज़ा हुसूल अराज़ी बिल की शिद्दत से मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत की जानिब से लाया गया बिल किसानों के हक में था। उन्होंने कहा कि किसानों को अक़लतरीन कीमतें फराहम करने में भी हुकूमत नाकाम हो गई है। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ तरक्की का नारा दिया था, लेकिन अवाम को इससे कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। MSP is where it was. Agricultural credit has not been improved. And agricultural growth rate is 1%. Shame. How can you talk about strengthening this country if the foundation of this country is the farmer? Yes. How are you going to do that? Yes. Agricultural growth rate is stagnating. Farmer doesn't get credit. MSP is where it was. And the weather lets the farmer down. ओला पड़ा, बारिश पड़ी और किसान का नुकसान हुआ। सबसे पहले मैं आपके प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स ने कहा कि 180 लाख करोड़ लाख हेक्टर पे नुकसान पहुंचा है। 14 स्टेट्स में नुकसान हुआ है। 40,000 करोड़ रुपए नुकसान हुआ है। उसके बाद आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 180, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, बोलने दीजिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो गलत हैं। मैं जानता हूं 106 लाख हेक्टेयर पर असर हुआ है। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री कहती है नहीं भैया, प्रधानमंत्री जी गलत कह रहे हैं, 80 लाख हेक्टेयर इफेक्टेड है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, एक्सपर्ट सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, या आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री सही कह रही है? तीनों सही कह रहे हैं। यही बीजेपी का तरीका है। यहाँ कुछ बोलो, वहां कुछ बोलो, वहां कुछ बोलो और फिर बोलो, तीनों एक ही बात कह रहे हैं। तेलुगुदेशम के MLCs को TRS LP में शामिल करने से मुताल्लिक़ तेलंगाना कानून साज कौंसिल को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी की है। कोर्ट ने सवाल किया कि किस हवाले से तेलुगुदेशम के MPs को TRS LP में जम किया गया। 2 हफ्तों में वजाहत पेश की जाए। इस मामले पर तेलुगुदेशम MP A नरसारेड्डी ने मुकदमा दायर किया था। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने TRS हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों से मुताल्लिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से फरियाद की है। दिल्ली में उत्तम कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि किसानों की खुदकुशियों को रोकने के बजाय हुकूमत खुदकुशी के एदाद व शुमार को छुपाने की कोशिश कर रही है। 780 మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం భారత రాష్ట్రపతి గారికి మెమరాండం ద్వారా తెలియజేస్తూ, దీని పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏమాత్రం స్పందించకపోవడం, ఈ ఆత్మహత్యలకు నివారించడానికి చర్యలు తీసుకోకపోవడం చాలా బాధాకరం అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను। ఈరోజు కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతిరోజు 2, 3, 4 రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరుగుతుంది। మేము తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి పదే విజ్ఞప్తి చేశాం, ఈ విషయంలో అత్యవసర చర్యలు తీసుకోండి। మరి వాళ్ళు చర్యలు తీసుకోకపోగా ఈ విధంగా ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయనే విషయం కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు। మరి ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో మంచిది కాదని మనం చేస్తూ GHMC इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। GHMC इंतखाबात अब तक क्यों मुनक़िद नहीं किए गए और हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? पहले ही हाई कोर्ट ने हुकूमत को ये सरजनिश की है, जिससे मुताल्लिक़ हुकूमत ने रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है, लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। మొన్న హైకోర్టు ధర్మాసనం స్పందిస్తూ, ఒకవేళ మీరు గనక సరైన సమయంలో ఎలక్షన్స్ నిర్వహించకపోతే కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ తోటి మేము ఎన్నికలు నిర్వహింపజేస్తాం, కాబట్టి మీరు సబ్సిక్వెంట్ డెవలప్మెంట్ ఏమన్నా ఉంటే కోర్టుకు తెలపాలని చెప్పడం జరిగింది।
ఆ సమయంలో అడ్వకేట్ జనరల్ గారు వార్డుల పునర్విభజన జరిగింది. దీనికి సంబంధించి 150 నుంచి 200 వార్డులను పెంచడం జరిగింది. అలాగే దీనికి సంబంధించి సజెషన్స్ అలాగే రికమెండేషన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. బీసీ ఎస్టీలకు సంబంధించి వార్డులని పునర్విభజన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి 249 రోజులు అవసరం ఉందా అని అడగడం జరిగింది. ఈరోజు హైకోర్టు వారు మీకు ఇంటర్నల్ సర్కిల్కి సంబంధించి ఏమైనా కాపీలు అందాయని చెప్పేసి కూడా అడ్వకేట్ జనరల్ గారిని ప్రశ్నించడం జరిగింది. అయితే హైకోర్టు వారు వేరే మ్యాటర్లో బిజీగా ఉండడం వల్ల ఈ మ్యాటర్ను రేపు వాయిదా వేయడం జరిగింది. फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। आदिलाबाद में पेश आए सड़क हादसे में ज्वाइंट कलेक्टर शदीद जख्मी हो गए। मामला मंडल मोंडेगुड़ा के करीब कौमी शाहराह पर यह हादसा पेश आया। तेज रफ्तार सफारी कार डिवाइडर से टकराकर पलटी खाते हुए दूर तक गई। टकराने की आवाज़ सुनकर हाईवे की गश्ती टीम वहां पहुंची और ज्वाइंट कलेक्टर व ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल किया गया। निर्मल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद दोनों को हैदराबाद के निम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। హైదరాబాద్ నుంచి మీటింగ్ జరుపుకొని సబ్ కలెక్టర్ ఆదిలాబాద్ వెళ్తాం సార్. ఇలా నైట్ పూట నైట్ టైం 2 గంటల రాత్రి హఠాత్తుగా సప్పుడు వచ్చిన ఇక్కడ డ్యూటీ చేస్తున్నాము సార్. అసలు ఏమైందని ఊరికి వచ్చిన వాళ్ళకే మన సబ్ కలెక్టర్ సార్ ఉండే సార్. వెంటనే ఇక్కడ మన మామడ పోలీసు వాళ్ళు మా పెట్రోలింగ్ పోలీసు వాళ్ళు ఉండే. ఆ తర్వాత మా పెట్రోలింగ్ వాళ్ళు వచ్చారు. మామడ పెట్రోలింగ్ పోలీసు వాళ్ళు అలా జేబులు వేసుకొని తీసుకుని హాస్పిటల్ తరలించారు సార్. గాయాలు ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ గాయాలు సార్ గాయం బ్లడ్ అయింది సార్. బ్లడ్ అంతా హాస్పిటల్ పంపించాము. అయితే తర్వాత మాట్లాడుతున్నాం. आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की 65वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर सदर तेलुगु देशम को चंद्रोजरा और पार्टी के कायदीन ने सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना टीडीपी के सदर एल रमना ने 65 किलो वजनी केक काटा। बाबू ने इस मौके पर ब्लड डोनेशन और आई कैंप का इफ्तिताह किया। गवर्नर नरसिम्हा ने चंद्रबाबू नायडू को फोन पर सालगिरह की मुबारकबाद दी। वजीर आला ने इस मौके पर सबका शुक्रिया अदा किया। रायलसीमा की तरक्की के अहद की हुकूमत पाबंद है। एपी के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आबी प्रोजेक्टों की जल्द तकमील करते हुए रायलसीमा को सैराब किया जाएगा। अनंतपुर जिले के दौरे के दौरान उन्होंने हेनरी नेवा के कामों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी सालगिरह तकरीब में हिस्सा लिया, फिर आवाम से खिताब किया। జిల్లాలో ఉండి ఈ కరువు సమయంలో మీకు సంఘీభావంగా ఉండాలి. అంతేకాదు ఈ జిల్లాలో పనులన్నీ వేగవంతం చేసి రాబోయే రోజుల్లో మీరందరూ కూడా ఆనందంగా ఉండేట్టుగా కరువు లేకుండా పంట వేస్తే చేతి ఇంటికి వచ్చే విధంగా పనులు చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎవరైనా కాంట్రాక్టర్ గాని సరిగా పని చేయకపోతే తమాషాటడాలంటే మాత్రం ఎవరిని వదిలిపెట్టాను. అవసరమైతే పోలీసులు పంపించి తీసుకొచ్చి పని చేపిస్తాను తప్ప ప్రభుత్వం అంటే ఏంటో చేసి చూపిస్తానని చెప్పి మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. सदर मुकाम के इलाके विजयवाड़ा की 400 एकड़ अराजी योगा सेंटर को देने पर एपी कांग्रेस ने शदीद बरहमी जाहिर की है। एपीसीसी सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू किसानों से अराजी छीनकर खानगी इदारों को मनमाने अंदाज में तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने इस इकदाम के खिलाफ जदोजहद करने का ऐलान किया है। ఈ రోజు ఒక యోగా సెంటర్ కు 400 ఎకరాల భూమి విజయవాడ దగ్గర ఈషా యోగా సెంటర్ కు 400 ఎకరాల భూమి ఇవ్వడం అనేది ఇందులో చాలా నేను ఆ రోజు రెవెన్యూ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఓ స్కూల్కి ఎంత ఇవ్వాలి, ఒక ఫ్యాక్టరీకి ఎంత ఇవ్వాలి, ఒక కాలేజ్కి ఎంత ఇవ్వాలి, ఒక యోగా సెంటర్కి ఎంత ఇవ్వాలి నిర్దిష్టంగా పేర్కొన్నా కూడా ఈరోజు ఆ పాలసీని ఆ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులన్నిటి కూడా పక్కన పెట్టి ఇష్టారాజ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా వితరణ జరిగిపోతుంది. ఓ పక్కేమో రైతుల భూముల్ని 3 పంటలు పండే లాక్కొంటూ మరోపక్క మంచి భూములను ఈరోజు ప్రైవేట్ వాళ్లకు అప్పజెప్పేటువంటి ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైతులకు ఓ పక్క రక్షణగా ఉంటూనే ఈ బీజేపీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ రైతు వ్యతిరేక విధానాల మీద మేమందరం కూడా సంఘటితంగా పోరాడతాం.
एपीसीसी किसान सेल के चेयरमैन रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि उन्होंने एपी में किसानों की अराजी छीन लेने के वाक़े से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को वाकिफ कराया। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द कांग्रेस की आला क़ियादत एपी के सदर मुकाम का दौरा करके किसानों को हौसला देगी। లొసుగుల ద్వారా భూములు అన్యాయంగా లాక్కోవడంతో మేము ఆ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ కూడా రాహుల్ గాంధీ గారికి సోనియా గాంధీ మేడం గారికి చూపించడం జరిగింది. ఆ చూపించినంత వరకు మాకు ఈ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ తెలుసు, మేము చూసాం. దీనికి మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా టైం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీ సమస్య గురించి మేము మీ జిల్లాలకే వస్తాం, మీ రాజధాని ప్రాంతానికి వస్తాం, మీ రైతులకు మనోధైర్యం కల్పిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఈ రైతుల విధానంలో కూడా 33,000 ఎకరాలు ఏవైతే ఇచ్చారని చెప్తున్నారో నిజంగా 33,000 ఎకరాలు కానీ సమీకరణ జరిగి ఉన్న ల్యాండ్ పూలింగ్ విధానంలో రైతులు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చున్నా ఆ ఇచ్చిన వాటి గురించి నెట్లో రైతులందరూ పేర్లు పెట్టే ధైర్యం ఆ గవర్నమెంట్కి ఉందా అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా అంత ల్యాండ్ సమీకరణ జరగలేదు. రైతుల సమీకరణ స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు కానీ ఇచ్చుంటే దొంగతనంగా వాళ్ళు ఈరోజు భూమి చదును చేసే కార్యక్రమం అనేది పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. विजयनगरम जिले के भूगापुरम एयरपोर्ट की मुखालिफत में कुल जमाती क़यादत में बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने एयरपोर्ट को अराजी देने से इनकार करते हुए कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। आज इसी कॉम्प्लेक्स से कलेक्टर के दफ्तर तक भारी रैली मुनज़्ज़म की। किसानों ने अराजी देने से इनकार किया और एयरपोर्ट के मंसूबे को मनसूख करने का मुतालबा किया, वरना मुस्तक़बिल में एहतजाज शदीद करने की धमकी दी है। अక్కడ గ్రామ పంచాయతీలు ఏదైతే ఈ 15,000 ఎకరాలకు చెప్పడం జరిగిందో అదేవిధంగా మండల పరిషత్ అవనండి వాళ్ళందరూ కూడా తీర్మానం చేసి ఇవ్వడం జరిగింది మాకు ఈ కార్యక్రమం వద్దని. కాబట్టి ఏదైతే వాలంటరీగా భూ సమీకరణ చేస్తామని ప్రభుత్వం చెప్తుంటే మరి అక్కడ ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా మరి తీర్మానం చేసి దాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంటే దీన్ని తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం ఈ ఆలోచనని మానుకోవాలి. లేకపోతే అక్కడ ప్రాంత ప్రజలకి ముఖ్యంగా రైతులకి అనేకమైన ఇబ్బందులకి గురవుతారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఆలోచనని మార్చుకోకపోతే మాత్రం మేమందరం కూడా ప్రజల తరఫున నిలబడి పోరాటం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని మీకు. అవాళ 2,000-3,000 ఎకరాల భూమిని అడ్డుకుంటే ఇవాళ 15,000 ఎకరాల ఇంకా సంవత్సరం డేట్ తిరగలేదే. మీరు అధికారంలోకి వచ్చి మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు పెన్షన్లు ఇస్తామన్నారు, సగం పెన్షన్లు ఇస్తున్నారు, మహిళలకి ఏమైనా వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తామన్నారు, రుణమాఫీ అన్నారు. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఈ ఆందోళనలో పెడితే ఇన్ని మర్చిపోతారనా? దేని గురించి చేస్తున్నారో కానీ ఇట్లాంటి జంత్రమంత్రటువంటి పనులు చేసి ప్రజల తాలూకా ప్రజలు చెప్పినట్టుగా ఒప్పించండి, ప్రజా అభిమానాన్ని పొందండి. वासर कांग्रेस के औरवाकुंजा एमएलए विश्वेश्वर रेड्डी ने तेलुगुदेशम हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासत में 570 खहज़दा मंडल मौजूद होने के बावजूद चंद्रबाबू नायडू ने मरकज से सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए की इमदाद तलब की है, जिससे किसानों का शदीद नुकसान हो रहा है। దాదాపు 570 మండలాల్లో కరువు ఉంటే కేవలం 1,500 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే చాలని చెప్పి నివేదిక సమర్పించడాన్ని బట్టే కరువు ప్రాంత ప్రజల దుస్థితి పట్ల, కరువు ప్రాంతాల్లో రైతులు పడుతున్న బాధల పట్ల ఈ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా స్పందిస్తూ ఉందనేటువంటిది అర్థమవుతా ఉంది. ఇదొక వైపు అయితే, మరోవైపు ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఇంత అన్యాయంగా రైతులని గాలి కొదిలేసిన ప్రభుత్వం మరొక్కటి ఉండదు. రైతులకు ఈ కరువులో కూడా అంతో ఇంతో పంట పండిస్తే కనీసం మద్దతు ధరను కూడా అందించేటువంటి ప్రయత్నం ఈ ప్రభుత్వం చేయడం లేదు. పోయిన ఖరీఫ్లో దాదాపు 60 లక్షల టన్నుల వరి పంట మార్కెట్లకు వస్తుందని చెప్పి అంచనా వేస్తే ఈరోజు చివరికి వీళ్ళు కొన్నది కేవలం ప్రభుత్వము మిల్లర్స్ కలిసి కొన్నది సగం పంట మాత్రమే కొనడం జరిగింది. 32 లక్షల టన్నుల ధాన్యాన్ని కూడా కొనుగోలు చేయనటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు. మిగిలిన సగం ఈరోజు కనీస మద్దతు ధర లేకుండానే రైతాంగాన్ని ఈరోజు మార్కెట్ శక్తుల దయాదాక్షిణ్యాలకి ప్రభుత్వం వదిలివేయడం జరిగింది. कड़पा शहर में पटिसीमा प्रोजेक्ट से मुतालिक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी कायदीन व दानिश्वरों ने शिरकत की। इस मौके पर कड़पा के रुकन असेंबली अमजद बादशाह ने कहा कि पटिसीमा के नाम पर रायलसीमा को धोखा दिया जा रहा है। ये पोलावरम प्रोजेक्ट को सबूताज करने की एक साजिश है। రాయలసీమ ప్రాంతానికి మీరు నీరు ఇవ్వాలని మీరు ఆలోచన ఆ విధంగా ఉంటే నిజంగా మీరు జీవో విడుదల చేయడం జరిగింది. ఆ జీవోలో మీరు ఎక్కడ కూడా రాయలసీమ పేరు ప్రస్తావించిన దాఖలాలు లేవు. అసలు మీరు ఈ రాయలసీమ ప్రాంతానికి ఎన్ని నీళ్లు ఇస్తున్నారని కూడా తెలియపరిచే జీవోలో ఎక్కడ కూడా పొందుపరచలేదు.
కేవలం రాయలసీమకు నీళ్లు ఇస్తామనే ఒక ఆలోచన. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉద్యమాలు మొదలవుతాయి, ఎందుకంటే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పక్కన పెట్టి ఈ పట్టిసీమ ప్రాజెక్ట్ని అకస్మాత్తుగా తీసుకుంటున్నారంటే రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఉద్యమాలు మొదలు అవుతాయనే ఒక ఆలోచనతో ఈరోజు ఊరికే రాయలసీమ పేరు వాడుకొని ఈరోజు ఈ ప్రాజెక్ట్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి. కేవలం ధనార్జన ఈరోజు దీంట్లో ఒక ప్రధానమైన ఉద్దేశంగా పెట్టుకొని ఈరోజు 1300 కోట్ల రూపాయలు మరియు 21.9% ఎక్సెస్ అంటే సుమారుగా 16,000 కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు పట్టిసీమ ఎత్తిపోతల పథకం, అది కూడా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్. ఇది ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు సుమారుగా 4,200 కోట్ల రూపాయలతో పోలవరం ప్రాజెక్టు కుడి కాలువను నిర్మించడం జరిగింది. సుమారుగా 135 కిలోమీటర్లు కుడి కాలువను పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఇంకా సుమారుగా 40 కిలోమీటర్లు మాత్రమే కుడి కాలువ ఉంది. ఆ 40 కిలోమీటర్లో ఈ కుడి కాలువ పూర్తి చేయకుండా వీళ్ళు ఈరోజు పట్టిసీమ నుంచి లిఫ్ట్ చేస్తారంట. నీళ్లు లిఫ్ట్ చేసి సుమారుగా 80 టీఎంసీల నీళ్లు లిఫ్ట్ చేసి అక్కడి మన కృష్ణా బ్యారేజ్ కాడికి తీసుకువెళ్తారంట. ఏ విధంగా తీసుకొస్తారు? కుడి కాలువ ద్వారా అంటున్నారు. కుడి కాలువ ఇంకా 40 కిలోమీటర్ల కుడి కాలువ పనిచేసే ఇంకా బ్యాలెన్స్ పనులు ఉన్నాయి. నిజంగా రాయలసీమకు మీరు న్యాయం చేయాలనుకుంటున్నారా అని చెప్పి సిపిఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు సంఘంగా మేము అడుగుతా ఉన్నాం. అట్లా న్యాయం शीशाचलम में शामिल मजदूरों के इनकाउंटर से मुतालिक समाअत कोर्ट ने बुध तक मुलतवी कर दी है। एपी हुकूमत ने महलूकीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट में आज पेश कर दी है, लेकिन कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परसों तक दाखिल करने की हिदायत दी है। ఎన్కౌంటర్ ఘటనకు సంబంధించి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫున అడ్వకేట్ జనరల్ గారు మొదటి పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టాన్ని కోర్టుకు సమర్పించడం జరిగింది. అలాగే రీపోస్ట్ మార్టానికి సంబంధించి ఏదైతే కోర్టు వారు ఆదేశించారో 6 మృతదేహాలకు రీపోస్ట్ మార్టం నిర్వహించాం. అయితే రిపోర్టు మాకు అందుబాటులో లేదని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అయితే హైకోర్టు ధర్మాసనం ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారికి ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ ఈ యొక్క రీపోస్ట్ మార్టానికి సంబంధించిన 6 మృతదేహాలకు రీపోస్ట్ మార్టానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ను సీల్డ్ కవర్లో డే ఆఫ్టర్ టుమారో సబ్మిట్ చేయాలని చెప్పేసి ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ, అలాగే రిజిస్ట్రార్ జనరల్ గారిని ఈ విషయం పైన వారికి ఉత్తర్వులు అందజేయాలని చెప్పేసి తీర్పును డే ఆఫ్టర్ టుమారోకి వేయడం జరిగింది. काकीनाडा सरकारी अस्पताल में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने उनकी तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा किया है। बरहम मुलाजिमीन ने आज अस्पताल के अहाते में एहतजाज किया और उनके देरीना तयक़ुनात को पूरा करने का मुतालबा किया। मुलाजिमीन का कहना है कि जियो नंबर 3 पर अमलावरी करते हुए उन्हें राहत पहुँचाई जाए। టైంలో 3 months రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ స్ట్రైక్లోకి వెళ్తే ఓన్లీ అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ హాస్పిటల్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ అన్ని లిఫ్ట్ చేశారండి. అయినా ఆ విషయం కూడా మేము పదే అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం. అయినా ఎవరికి స్పందన లేదు. నెంబర్ 3 ఇంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. ఏరియర్స్ లేవు. ఏదైనా అడిగితే టార్చర్ అంతే. మాకు జీతాలు ఇవ్వట్లేదండి. అయినా సరే మేము పేషెంట్లను ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఇష్టం లేక పేషెంట్లు సఫర్ అవుతారని చెప్పేసి మేము కష్టపడి పనిచేస్తున్నాము. మేము గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో స్టాఫ్ నర్సులు 80 మంది ఉన్నారండి అవుట్సోర్సింగ్లోని. అలాగే ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లో ఒకే ఒక ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అవుట్సోర్సింగ్లోనే పనిచేస్తున్నాము. ఈసీజీ కార్డియాలజీలో ఒక్కరు కూడా రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీ లేరు. అందరూ కూడా అవుట్సోర్సింగ్లోనే ఉన్నాము. అలాగే ఎఫ్ఎన్ వాళ్ళు కానీ ఎంఎన్ వాళ్ళు కానీ రేడియాలజీ కానీ అలా అన్ని టెక్నికల్ విభాగాల్లోనూ కూడా మేము అవుట్సోర్సింగ్లో పనిచేస్తున్నామండి. మేము కానీ పని చేయకపోతే ఇక్కడ అన్ని సేవలు ఆగిపోతాయి. అయినా సరే మేము ప్రజల్ని పేషెంట్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా పనిచేస్తున్నామండి. అయినా సరే మేము పనిచేస్తున్నాము. కానీ అధికారులను మమ్మల్ని మాత్రం పట్టించుకునే పాపన లేదు. మేము ఐసీయూలోనే గట్రా పనిచేసి మేము పేషెంట్లు అవుతున్నాం తప్పితే అధికారులకు మాత్రం మా వాళ్ళ చలనం లేకుండా ఉందండి. దయచేసి వెంటనే జీవో నెంబర్ 3ని అమలు చేసి మమ్మల్ని ఈ వెట్టి చాకరి నుంచి విముక్తి కల్పించాలని కోరుకుంటున్నామండి. एपी ओलंपिक एसोसिएशन के नौमुंतखबा खाजिन केपी राव ने सनसनीखेज रिमार्क किया है। उन्होंने कहा कि 2 MPs के दरमियान सबकत के झगड़े को तेलुगुदेशम क़यादत खत्म करने में नाकाम रही है। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जाती है तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। కోదండరామయ్య గారు సీఎం రమేష్ గారికి ఏబీ షెడ్యూల్ తెలియదు అన్నాయి కామెంట్ చేశాడు పేపర్లో. జే రమేష్ గారికి గల్లా జయదేవ్ గారికి ఏబిసిడి జడ్డు తెలుసా? చట్టం అంతా తెలిసాడు ముఖ్యమంత్రి అవుతున్నాడా? ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నాడు, రేపొద్దు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎంపీ అవుతున్నాడు. దానికి ఏమైనా ఇదే? మరి జయదేవ్ గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? కాంగ్రెస్ వచ్చి తెలుగుదేశంలో ఎంపీ అవలా? రాజకీయంగా 20 ఎంపీలు ఒక పార్టీకి సంబంధించి 2 వర్గాలకు నాయకత్వం వహిస్తున్నప్పుడు ఆ 2 వర్గాల ఎంపీలు పార్టీ ఆదేశాల ప్రకారం నడవాలి.
మరి వాళ్ళు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో మాకైతే తెలియదు. చట్టబద్ధంగా న్యాయబద్ధంగా మేము గెలిచాము. ఇదే ఎన్నిక చెల్లుబాటు అవుతుంది. చెల్లుబాటు అయ్యే విధంగా చేసి చూపిస్తాం. ఇప్పుడు వరకు వాళ్ళ మీద సోదరభావంతో కోర్ట్ ఆఫ్ కంటెంప్ట్ పిటిషన్స్ ఫైల్ చేయలేదు. రేపటి నుంచి చట్ట ప్రకారం న్యాయస్థాన తీర్మానాలకు వ్యతిరేకంగా ఎవరైతే ప్రవర్తిస్తున్నారో వాళ్ళందరి మీద క్రిమినల్ కేసులు ఫైల్ చేస్తాము. కంటెంప్ట్ కోర్టు ప్రొసీడింగ్ చేస్తాం. వీళ్ళందరినీ కూడా కోర్టు ముందు దోషులుగా నుంచోబెడతాము, చేసి చూపిస్తాం. మీరే వాళ్ళందరినీ దోషులుగా చూపించేసే రోజు వస్తుంది. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा में सोनिया गांधी पर गिरिराज सिंह का नाजेबा रिमार्क, कांग्रेस का एहतजाज, गिरिराज ने माफी मांग ली। टीडीपी एमएलसीज का टीआरएस एलपी में इंजमाम, कौंसिल चेयरमैन स्वामी गौड़ को हाईकोर्ट की नोटिस। तेलंगाना में किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस, सदर जमहूरिया से रुजू, उत्तम कुमार रेड्डी ने सदर जमहूरिया को रवाना की शिकायत। जीएचएमसी इंतखाबात, हुकूमत ने पेश की अदालत में रिपोर्ट, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।